कोर्टे चली डिभोर्स मामला। हठात स्त्री जनक एपरी शर्त रखिले जे कोर्ट रूम रे उपस्थित वकिल माने और खुद जज साहेब मध्य निज चौकी हल्ली उठिले। दिल्ली एक कोर्ट रूम रे डिभोर्स मामलार शुणाणी चलीथिला। जज साहेब अनिल दास निज फाइल रु आखि उठाई सामने रे ठिया होइथिबा महिला को देखिले। श्रीमती अंजलि साहू, आपण आपणको स्वामी राकेश साहू ठारू डिभोर्स पाई राजी अछंती कि? कोर्ट रूम रे एक नीरवता खेलीगला। समस्त आखि अंजलि ऊपर थिला। अंजलि गभीर निश्वास नहीं निजर समस्त साहस एकाठी करी कहले, जी जज साहेब, मो राकेश साहू को डिभोर्स देबा पाई प्रस्तुत, किंतु मोर गोटे शर्त अछि। जे पर्यंत सही शर्त पूरण न हेबो मु डिभोर्स कागज रे दस्तखत करिबि नाही। अंजलि एही कथा कोर्ट रूम रे एक झटका सृष्टि कला। वकिल माने आश्चर्य परस्पर को देखिबाकू लागिले। राकेश को मुह फीका पड़ीगला। जज अनिल दास निज चौकी रे सीधा होई बसिले। से आश्चर्य भुआ चढ़ाइले। तांका दीर्घ क्यारियर रे से अनेक किछि देखिथिले, किंतु एपरी परिस्थिति प्रथम थर पई देखुथिले। से निज चश्मा को नाक ऊपर आहुरी ठेली पचारिले, शर्त केउ शर्त? अंजलि आखि जज साहेब आखि सह सीधा मिलुथिला। तांका स्वर एबे थरु नथिला। तांका स्वर रे एक पहाड़ परी दृढ़ता थिला। कोर्ट रूम संपूर्ण नीरव होई गला, किंतु केही जानि नथिले जे एही नीरवता एक ज्वालामुखी फाटिबा पूर्वर नीरवता। तापरे अंजलि तांका शर्त कहिले, डिभोर्स कागज रे दस्तखत करिबा पूर्वरु मो स्वामी सह तांको रूम रे जने स्त्री रो संपूर्ण अधिकार सह शेष राति गोटे बितेइबाकू चाहे। एहा सुनी कोर्ट रूम रे जेमिति विस्फोरण होईगला। राकेश का मुह लज्जा और रागरे लाल होईगला। सेठारे ठिया होइथिबा लोकंग मुह खोला रहीगला। राकेश का वकील निज चौकी लगभग डेई पड़िले। आपत्ति माय लॉर्ड, आपत्ति। ए कौन असभन्यता? एही मागणी संपूर्ण अजुक्तित, आईन विरोधी और लज्जाजनक। यह कोर्ट को तमाशा घर कर देछि। यह मो महकिल चरित्र खराब करिवार एक षड्यंत्र। मु अपील करुछि जे एही अबांतर मागणी को तुरंत खारज करा जाऊ। चुप रुहंतु मिस्टर महांती। जज साहब भारी स्वर तांको चुप कराई देला। तांको अभिज्ञ आखि अंजलि मुह को पढ़िबा को चेष्टा करुथिला। श्रीमती अंजलि साहू, जज साहेब गंभीर भावे कहले, आपण जो मागणी करिसेंती ताहा अत्यंत असाधारण, किंतु मु जानिबाकू चाहूची एही अजଣା शर्तर पछरे कारण कोन? मु आपनको निर्भय रे निज कथा रखिबा पई सुजोग देउछि। आपनक सह कोन घटिछि? अंजलिंक सुस्की एबे खोली खोली बाहरी को लागिला। जज साहेब, कारण हेउछि मोर 5 वर्षर विवाह। 5 वर्ष अर्थात 10,826 दिन। एही 5 वर्षरे मो स्वामी मते केबे स्त्री बोली ग्रहण करि नाहंती। मु एही घरे जने बहु होई आसीथिली, किंतु जने नौकरानी होई रही गली। जज साहेब बुझिगले जे एहा केवल डिभोर्स रो मामला नुहे, बरং जने महिलार अस्तित्व और सम्मानर प्रश्न। से राकेश को आड़े देखिले, जहां को मुंड लज्जारे नई पड़िथिला। अंजलि आगो को कहले, जज साहेब, आज को 5 वर्ष आगे मु 25 वर्षर जने झियो थिली, जहार आखिरे हजारे स्वप्न थिला। मोर विवाह राकेश का सह स्थिर होइथिला। राकेश एक मल्टीनेशनल कंपनी रे उच्च पदवी रे थिले। मो बापा मां निज सामर्थ्य ठारू अधिक खर्च करी ऋण नै मते जौतुक देइथिले। सेमाने भाबिथिले जे मोर जीवन राजकीय हेबो। अंजलि एक मुहूर्त पय अटकी गले, जेमिति से स्मृति गुडी को पुणी जी उठिथिले। विवाहर राति प्रत्येक झियो परी मु मध्ये अनेक स्वप्न देखिथिली। लाल रंगर भारी बनारसी साड़ी पिंधिथिली। मो हाथ में मेहंदी रंगा होइथिला। मु ओढणा ओढी बिछणा रे बसी तांको अपेक्षा करथिली। मो हृदय जोर जोर धड़कुथिला। कोर्ट रूम रे बसिथिबा लोक माने एही कथा सुनि परस्पर को देखिबाकू लागिले। अंजलि आगो को कहिले, राति प्राय 1टा बेले राकेश रूम को आसिले। तांको मुहरे कौनसी उत्साह नथिला, खुशी भी नथिला। से दरजा बंद करी सीधा अलमारी आड़े गले। से निज लुगा बाहर करी मते कहिले, देख अंजलि, मु तुम सह किछि कहिबाकू चाहूछि। मु ओढणा उठे तांका आड़े देखिली। मु भाबिली बोध होई से लाज करूछन्ती, किंतु से जहा कहिले ताहा मो पाद तळु माटी खसाई देला। अंजलि को स्वर भांगी गला। से मते कहिले, अंजलि, मते समय दरकार। परिवार लोकंक चापरे मु विवाह तो करिदेली,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ମୋର ତୁମଠାରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଶା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ବିଛଣାରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଉଛି। ଏହା କହି ସେ ତକିଆ ଓ ଚାଦର ନେଇ ସୋଫାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ, ମୁଁ ସାରା ରାତି କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଖି ଜଳ ସହ ବୋହିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୟ ଲାଗେ। ବୋଧହୁଏ ସେ କାମର ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି କାଲି କେବେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଜାରି ରଖିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଘରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମତେ ଖେଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଝଡ଼ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ କାହାର କିଛି କହିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସପ୍ତାହ, ମାସ ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷ। ରାକେଶଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ନଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଦୁଇ ଅଜଣା ଲୋକ ପରି ରହୁଥିଲୁ। ସେ ସକାଳେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ, ରାତିରେ ଡେରିରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଖାଇ ନିଜ ସୋଫାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ହଁ ନା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ତିଆରି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ରାକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ମଝିରେ ଟୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାଇ ଲର୍ଡ, ମୋ ମହକିଲ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଭଲ ଘର, ନୌକର, ଟଙ୍କା। ଅଞ୍ଜଳି ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ମୁହଁ ଫେରାଇଲେ। ଏକ ମହିଳାକୁ କେବଳ ଏହା ହିଁ ଦରକାର କି ଓକିଲ ସାହେବ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ମିଠା କଥା ଟିକେ ସମାନ, ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ କି? ସେ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖି କହିବା ଜାରି ରଖିଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ରାକେଶ, ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା କି? ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ କି? ଯଦି କିଛି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କୁହ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, ନା ଅଞ୍ଜଳି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ଚାପ ଦିଅନା। ତାଙ୍କର ଏହି ଟିକେ ସମୟ ଏକ ଅସୀମ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି କହି ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲି, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ। ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା, ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା, ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ମୁଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋହୂର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ମୋ ପ୍ରେମ ଓ ସେବାରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ବଦଳରେ ମୋତେ ମିଳିଲା କେବଳ ଏକାକିତ୍ୱ ଓ ଏକ ନୀରବତା, ଯାହା ମତେ ଗିଳି ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ରାକେଶ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋ ସହ ହସି କଥା ହେଉଥିଲେ, ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ଖୁସିଆଲି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନେ ଦରଜା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାତ୍ରେ ଆମ ମୁହଁର ମୁଖା ଖସି ପଡୁଥିଲା ଓ ଘରର ସେହି ନୀରବତା ମତେ ଗିଳିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଚାଲ କେଉଁଠି ବୁଲି ଆସିବା, କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆସିବା। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ, ନା, ମନ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ କେବେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ମା ଘରୁ ଫୋନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ପଚାରୁଥିଲେ, ଝିଅ, ଖୁସି ଖବର କେବେ ଦେବୁ? ମୁଁ କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଜଣା କହୁଥିଲି, ମା, ଏବେ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଏବେ ପିଲା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଗଳା ରୁନ୍ଧିଗଲା। ଏହି ମିଛ ମତେ ଭିତରୁ ଖାଲି କରିଦେଉଥିଲା। କୌଣସି ବିବାହ ସମାରୋହ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଶାସ୍ତି ପରି ଥିଲା। ଆତ୍ମୀୟ, ପଡୋଶୀ, ଚିହ୍ନା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଅଞ୍ଜଳି, ତୁମ କୋଳ କେବେ ଭରିବ? କେତେକ ମହିଳା ଆମ ପେଟକୁ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଏକ୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଭରା ଆଖି ମତେ ତୀର ପରି ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ଲୋକେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ତେବେ କଣ କଥା? ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏମିତି ହିଁ, କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଜଜ୍ ସାହେବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମରୁଥିଲି। ସେହି ରାତି ମୁଁ ସାହସ କରି ରାକେଶଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାକେଶ, ଲୋକେ କଥା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ମେଡିକାଲର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମତେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି, ତ ମୋତେ ଏବେ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଏ କଥା ମୋ ସହ କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୋ ମା ଘରର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଅଭାବ ମୋ ଠାରେ। ମୋ ମା ମତେ ନେଇ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ତୁମ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ। ତୁମେ ମା ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲି, କାରଣ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଜଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ମଢା ଯାଉଥିଲା।
ମୋ ଶାଶୁ ଯିଏ ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେ ତାନା ମାରୁଥିଲେ। ପୂଜା ପାଠ ବ୍ରତ ମାନସିକ ସେମାନେ ମତେ ସବୁ କରାଇଲେ। ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ମତେ ବାଞ୍ଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ନିଜ ପୁଅର ଅଭାବକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରିବ? ମୋ ଉପରେ ମଡାଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ବିବାହର ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନି ଜୀଇଁ ରହିଥିଲି। ଦିନେ ରାକେଶ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ ଥିଲା। ମୋ ହୃଦୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଧଡକି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଆଜି କିଛି ବଦଳିବ। ମୋ ମନରେ ଆଶା ଜାଗିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ରାତି ରାକେଶ ମତେ ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏତେ ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାଫି ମାଗିବେ ଓ ମତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଧରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତୟାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲି। ମେକଅପ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୟାର ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ସେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହା କାହା ପାଇଁ? ସେ ବହୁତ ଉଦାସୀନତା ସହ କହିଲେ ଏହା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଇଁ। ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି। ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପ୍ରିୟଙ୍କା କିଏ? ସେ ଦରଜାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୋ ଅଫିସରେ କାମ କରେ। ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତି ସେ 2ଟା ବେଳେ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ଚମକ ଥିଲା। ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଯାହା ମୁଁ ଗତ 3 ବର୍ଷରେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଲୁଗାରୁ ଏକ ଅଜଣା ମହିଳାର ପରଫ୍ୟୁମର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ପଡିଲା। ମୁଁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦିନେ ସାହସ କରି ତାଙ୍କ ଫୋନ ଚେକ୍ କଲି ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କରିନଥିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ଜଣାଥିଲା କାରଣ ସେ ଥରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିଥିଲେ। ଫୋନରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ନାମରେ ଏକ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାଟ୍ ଫଟୋ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମିସ୍ ୟୁ ଏକାଠି ବୁଲୁଥିବା ହସୁଥିବା ମଜା କରୁଥିବା ଫଟୋ। ଏସବୁ ପଢି ମୋ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ସେ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲେ ରାକେଶ ମୋ ସହ ଧୋକା ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଆପଣାପଣ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତୃଷାର୍ଥ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଟାଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ ରାତିରେ ଟହଲିବାର ବାହାନାରେ ବାଲକୁନିକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଡେରି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଉଥିଲେ। ସେହି ରାତି ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନର ଏକ ଲାଭା ଉଠୁଥିଲା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ଅଫିସ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ରାକେଶ ମତେ ତୁମ ସହ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଅଛି। ସେ ସେହି ରଟା ରଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅଞ୍ଜଳି ମତେ ଡେରି ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା କଥା ଏବେ ହେବା। ପ୍ରିୟଙ୍କା କିଏ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଉଡିଗଲା। ସେ ହକଚକ ହୋଇ କହିଲେ ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନା ଯାହା କାରଣରୁ ତୁମେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁ ନାହଁ। ଜଜ୍ ସାହେବ ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାକେଶଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଦେଖିଲି। ସତ୍ୟ ବାହାରି ଆସିବାର ଭୟ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଚୁପ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି କାହିଁକି କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି କଲ? ଯଦି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ତେବେ ମୋ ସହ ବିବାହ କାହିଁକି କଲ? ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ମୁଁ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ପାଇଁ କେବେ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବିବାହ ପରେ ତୁମକୁ ସବୁ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ପାଗଳ ପରି ହସି ଉଠିଲି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୋକାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର ରାକେଶ? ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ? ତୁମେ କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇଛ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତେବେ ଏବେ କଣ? ତୁମେ ତାହା ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ସେହିଦିନ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସମସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯାହା କେବେ ଥିଲା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କଥାକୁ ମନା କଲି ରାକେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ଦିନେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ ଝିଅ ମତେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଛି। ରାକେଶ ଯାହା କଲା ତା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଗଲା ତାହା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲି। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଝିଅ ତୁ ତ ଆମ ଝିଅ ପରି। ଆମେ ତୋର ଖରାପ ଚାହୁଁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ରାକେଶର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖିବାକୁ ହେବ।
ସେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ତ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ହେବ। ତୋଠାରୁ ତ ଏତେ ବର୍ଷରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋ ଛାତିରେ ଖଞ୍ଜର ପରି ବିନ୍ଧିଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଅଭାବ ମତେ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ମଢୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁ ବୁଝାଦାର ଅଟୁ। ତୁ ରାକେଶକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେ। ଏହାକୁ ଏକ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭୁଲିଯା। ଜଜ୍ ସାହେବ, ସେହିଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏହି ଘରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପୁଅର ଅସଭ୍ୟତା ଓ ଭୁଲ ଗୁଡିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହିଦିନ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ହାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢିବି। ମୋ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଅଞ୍ଜଳି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ଆଖି ଜଳ ପୋଛିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ଓକିଲଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଓ ଡିଭୋର୍ସ ମାମଲା ଦାୟର କଲି। ମୁଁ ଗୁଜୁରା ଭର୍ତ୍ତା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ଅଂଶ ମାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାକେଶକୁ ଏହା ଜଣା ପଡିଲା, ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବୋଖଲାଇ ଗଲେ। ରାକେଶ ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ଗୋଟେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିନାହଁ। ତୁମକୁ କେଉଁ ଗୁଜୁରା ଭତ୍ତା ଦରକାର? ସେହିଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ରାକେଶ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତୁମ ଘରେ ବିନା ଦରମାରେ ଚାକରାଣୀ ପରି କାମ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମ ମାଙ୍କ ସେବା କରିଛି, ଘର ସମ୍ଭାଳିଛି। ଏହା ଗୁଜୁରା ଭତ୍ତା ନୁହେଁ? ମୋ 5 ବର୍ଷର ମେହନତର ଦରମା, ଯାହା ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସୁଧ ସମେତ ଆଦାୟ କରିବି। ମୋର ବଦଳି ଯାଇଥିବା ରୂପ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଏମାନେ ନିଜର ଅସଲି ରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଏମାନେ କୋର୍ଟରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୋର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ରାକେଶ ମୋ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋ ଉପରେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଲେ। ଯେଉଁ ମହିଳା 5 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଏମାନେ ମତେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏତେ ଅପମାନ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭିତରୁ ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସୁଖ କିମ୍ବା କାମନା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବେ କୋର୍ଟ ରୁମରେ ଗୁଞ୍ଜୁଥିଲା। ରାକେଶ, ମତେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାର ପ୍ରେମ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଯୋଡିବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା। ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାକେଶ ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତୁ। ସେହି ଅଧିକାର ସହ ଯାହା ସେ 5 ବର୍ଷ ଆଗେ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ଘରୁ ଜଣେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ମହିଳା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଲଢେଇ। ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ସେହି ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ। ଯିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ଓ ଧୋକା ଦେଇ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଓ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରୁନ୍ଧି ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେହି ରାତି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ ଅନୁଭବ ହେଉ। ସେ ମୋ ଆଖିରେ ସେହି ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ମତେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଏମିତି ଭାର ରହୁ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରଖାଇବ ଯେ ସେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭରା ଝିଅର ଆତ୍ମାର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଏହା ମୋର ନ୍ୟାୟ। ମୋର ସେହି 5 ବର୍ଷର ହିସାବ, ଯାହା ଏବେ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ରୁମରେ ଏକ ଗଭୀର ସନ୍ନାଟା ଖେଳିଗଲା। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ ରାକେଶଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଝାଳରେ ଜିତୁଥିଲେ ଓ କାନ୍ଥକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କି? ରାକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ପୁଣି ଉଠିଲେ। ମାଇ ଲର୍ଡ, ଏହା ସବୁ ମନଗଢା କାହାଣୀ। ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାର ଏକ ଚାଲ। ଏହି ମହିଳା ମୋ ମହକିଲଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଅବୈଧ ଓ ଅନୈତିକ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖାରଜ କରାଯାଉ। ଜଜ୍ ସାହେବ ଓକିଲଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ରାକେଶକୁ ସିଧା ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମିଷ୍ଟର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସତ କି? କେବଳ ହଁ କିମ୍ବା ନାଁରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି କି? ରାକେଶଙ୍କ ଆଖି ମାଟିରେ ଗଡି ରହିଲା। ସେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ରାକେଶ ଥରୁଥିବା, ଲଗଭଗ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଜି ହଁ। ହଁ କାହିଁକି? କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏହା ସତ କି ଯେ ଆପଣ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ? ରାକେଶ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ଚିତ୍କାର କଲେ, କୁହ ରାକେଶ, ଏହି କୋର୍ଟକୁ କୁହ ଯେ ତୁମେ ମୋର ଅଂଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣାପଣ କାହାକୁ ଦେଇଛ? ରାକେଶ ଲଗଭଗ ଫୁସଫୁସ କରି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ହଁ।
ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମାମଲାରେ ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ରାକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ନିଜ ଚୌକିରେ ବସିଗଲେ। ଏବେ କହିବାକୁ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ କିଛି ସମୟ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଏହି ମାମଲା ବହୁତ ଜଟିଳ। ମୁଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମିସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ମାଇ ଲର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ମାମଲା ସହ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଓକିଲ ସାହେବ। ସେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି ଯେ ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋର୍ଟ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କଲା ଓ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏକ ସପ୍ତାହ ଅଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା। ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଖଳବଳି ହେଲା। ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କା ସତ୍ୟ କହିଦିଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମାମଲା ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଓ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେମାନେ ଅଞ୍ଜଳି ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଧମକ ଦେଲେ, ତୁମ ଝିଅକୁ ବୁଝାଅ, ନଚେତ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ପହଞ୍ଚ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଫୋନ କରି ଭାବୁକ ଭାବେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଝିଅ, ଘରର କଥାକୁ ରାସ୍ତାକୁ କାହିଁକି ଆଣୁଛୁ? ଯାହା ହେଲା ତାହା ହେଲା। ତୁ ତ ସର୍ତ୍ତ ଫେରାଇ ନେ। ଆମେ ତୋତେ ମୁହଁ ମାଗିଲେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ଖୁଦ୍ ରାକେଶ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଅନେକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ଅଞ୍ଜଳି, ଦୟାକରି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ମଝିରେ ଆଣନା। ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର କେବଳ ଏହି ମାମଲା ଫେରାଇ ନେ। କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳି ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ଡରାସ୍ୱାମୀ ଝିଅ ନଥିଲେ। 5 ବର୍ଷର ଅପମାନ କୋର୍ଟର ଲଢେଇ ତାଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଫୋନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଲଢେଇର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଏବେ ସେ ପଛକୁ ହଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ରୁମ ଖଚାଖଚ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି କଟଘରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଆଧୁନିକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା କାମକାଜୀ ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଘବରାହଟ ଓ ଉଦ୍ବେଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମିସ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆପଣ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି କି? ଜି, ଆମେ ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ବିବାହିତ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ରାକେଶଙ୍କ ଆଡେ ଏକ ନଜର ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ହଁ, ଏବେ ଜାଣୁଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଜଜ୍ ସାହେବ, ରାକେଶ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ମୃତ ସମ୍ପର୍କ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନସିକ ଭାବେ ଅସ୍ଥିର, ଝଗଡାଳୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଡିଭୋର୍ସର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଡିଭୋର୍ସ ନେଇ ମୋ ସହ ବିବାହ କରିବେ। ଏହା ଅଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ଥିଲା। ରାକେଶ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକାରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଳ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଜାଣିଲି ଯେ ଅଞ୍ଜଳି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାରର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାକେଶ ମୋତେ ମିଛ କହିଥିଲେ। ଯଦି ମୋତେ ସତ୍ୟର ଟିକେ ହେଲେ ଆଭାସ ଥାନ୍ତା, ମୁଁ କେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢି ନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ମାଫ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଞ୍ଜଳିଜୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ହୋଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ରାକେଶଙ୍କ ତାବୁତରେ ଶେଷ କଣ୍ଟା ପରି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ରାକେଶଙ୍କ ସମସ୍ତ ମିଛ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଗଲା। ସାକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରମାଣ ଶୁଣିବା ପରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଯେମିତି ସେ ସମଗ୍ର ମାମଲାକୁ ନିଜ ମନରେ ତୋଳୁଥିଲେ। କୋର୍ଟ ରୁମରେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ପଛରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ଅପମାନ ଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଛଟପଟାହଟ ବୁଝିପାରୁଛି। ଜଣେ ମହିଳା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅପମାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମୁହଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ହାରିଗଲେ। ତାପରେ ଜଜ୍ ସାହେବ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କହିଲେ, ଅଞ୍ଜଳିଜୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଜଜ୍ ସାହେବ। ଯଦି ରାକେଶ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ କଣ ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଏକ ଉପାୟ ମାତ୍ର? ଅଞ୍ଜଳି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଝଲସୁଥିଲା। ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଜଜ୍ ସାହେବ,
ମୁଁ ସତରେ ତାଙ୍କ ସହ କୋଟି ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଅପମାନିତ ଆତ୍ମାର ଏକ ଚିତ୍କାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରାକେଶ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ମହିଳାର ଜୀବନରେ କେତେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋ ସର୍ତ୍ତ ଶୁଣି ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାର ସମ୍ମାନ ଓ ଅଧିକାର କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ନୁହେଁ ଜଜ୍ ସାହେବ, ଏହା ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଲଢେଇ। ଯାହା ମୁଁ ଏହି ଘର ଓ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଛାଡି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଜ୍ ଅନିଲ ଦାସଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଖେଳିଗଲା। ସେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ରାକେଶଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କି? ରାକେଶଙ୍କ ସ୍ୱର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଜଜ୍ ସାହେବ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଶୁଣି କୋର୍ଟ ରୁମରେ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ରାକେଶଙ୍କ ଓକିଲ ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଲେ। ମାଇ ଲର୍ଡ, ଏହା ଅବୈଧ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଜଜ୍ ସାହେବ ହାତ ଉଠାଇ ଓକିଲଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏହା ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରୁଛି। ଅଞ୍ଜଳିଜୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଏକ ଅସାଧାରଣ ମାଗଣୀ, ଯାହା ଆଇନର ସୀମା ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଣେ ମହିଳାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷର ବୟାନ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାର କରିଛି। ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଓ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜଜ୍ ସାହେବ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ। ଅଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଓ ଘରେ କରାଯାଇଥିବା ଅବୈତନିକ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ଗୁଜାରା ଭତ୍ତା ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ରାଶିର ବିବରଣୀ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ରାକେଶ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଜଜ୍ ସାହେବ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଆଡେ ଦେଖି କହିଲେ, ଅଞ୍ଜଳିଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢି ଜିତିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦୃଢତା ଏହି କୋର୍ଟକୁ ଏକ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା, ଯିଏ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ନିଜେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଳ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ଦୁଃଖର ଜଳ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଏକ ମୁକ୍ତିର ଅଶ୍ରୁ, ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଅଶ୍ରୁ। ସେ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ରାକେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଚୁପଚାପ କୋର୍ଟ ରୁମକୁ ବାହାରିଗଲେ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଥିବା ସୈନିକ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ସତରେ ମାଫି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲ। ମୁଁ କେବେ ଏହା ଜାଣି ରଖି ନଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ମୃଦୁ ହସ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇଛ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ରାଗି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜୀବନ ବାଛ। କୋର୍ଟ ରୁମରୁ ବାହାରି ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଆକାଶ ସଫା ଥିଲା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏକ ଭାରି ବୋଝ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଗଲା। 5 ବର୍ଷର ନୀରବତା, ଅପମାନ ଓ ଅଶ୍ରୁ ପଛରେ ରହିଗଲା। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଏକ ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜର ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଖୁସିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ। ଅଞ୍ଜଳି ଦୃଢ ପାଦରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଳୁଥିଲା। ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଲଢେଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ ଅନ୍ୟାୟ ସହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ, ଏକ ଆହ୍ବାନ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢିବାର ଆହ୍ବାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।